Good morning friends, this is Pranita Dabekar here and we are talking about the subject science, that is of second unit. The second unit is the living world. Now we will talk about the living world. What is world? World is fully made up of living things and non-living things. All you know that living things. What are living things? Now we know living things are human being. First of all we will talk about human beings. Secondly, plants and animals. These are the main components of our things. Next, that are non-living things and they are also known as abiotic factor. Living things and these are non-living things. Okay, non-living things contain, as we see in our first chapter, that non-living things contain air, water and land. Yes, air, water and land. These three components are very important in our non-living world, and these three components, that is human being, plants and animals, these three components are very important. They play a very important role in our living world, but they both are very much nearly correlated to each other, means they are both very much hand to hand working to each other. If these living beings, human being, plants, animals, these are present in the world, and if we don't have non-living things like air, water and land, if they are absent in this world, then anyone cannot survive in our world. So but our lesson is about living world, so we have to talk only about the human beings, plants and animals. So we have to keep aside the non-living things. So we will not talk about this non-living thing, only we have to talk about the biotic factors. Now the biotic factor means only the living things. First of all we have to see characteristics. Now what is characteristics? We can say that characteristics are the features or the properties of the living things. Characteristics means some of the specialities. What are specialities of human beings? What is the speciality of plants? And next is what is the speciality of animals. Now you all are the human beings, so you can understand what is the characteristics or what is the special feature of human being, that they have first special property, that is they have growth. No, everyone knows that, सर्वांनाच माहिती आहे ग्रोथ म्हणजे काय. What is the physical growth in human beings? What is physical growth? Second, there is some second characteristics in plants. We can see that they can prepare their own food, that is the process of photosynthesis. Second, they have the process of photosynthesis. This is also one of the special characteristics of plants. Third special characteristics of animal. What is the special characteristics of animal? Animals are not doing their own food, they cannot prepare their own food, but they are totally depend on other animals, such as some animals are herbivorous, some animals are carnivorous, some animals are omnivorous and so on. So we will talk about this very later, that the characteristics, special characteristics of each of the living beings. But first characteristics what we have to learn is, first point in our book we have given that about the growth. Now what is growth? Growth म्हणजे काय? Growth म्हणजे वाढ. Now growth, we are talking about only the growth. What is physical growth? Physical growth in human being, physical growth in plants, physical growth in animals. Growth not only means that the growth is in their height or growth in their weight or growth is in their strength. The growth means there should be equal growth in their height, there should be equal growth in their weight and as well as in their strength. Now what is weight, what is height and what is strength? Let us see here. Height. What is height? Height means then the parts, every part of the body, every part of the organ should have a growth. Then weight. What is weight? Weight means vazan. Every person, when it have a characteristics like growth, means like when a person is if we take an example of a human being, when a person is newborn baby, then that newborn baby comes to after a month, after a few months or a year, he will have some growth in his body.
like some organs. We can see they can understand something, they can have a weight. Weight means when they are a newborn baby, they don't have that much of weight as they have after the year. And strength means they should have some power. Like if newborn baby if you give a hand or a finger to that boy, he cannot catch it properly, hold it properly, he don't have a arm power. But when the person is after a year or after a 2 year, that person can catch it very firmly. So after few days or after a week, there will have a growth, that is known as physical growth. Likewise, we can see about in plants. So everybody has a book. In that book we have a 2.2 picture in which growth in living things. We have given human beings are also there, plants are also there, animals are also there. Every living things has a growth in their part, and growth is not only in height but also in weight, but also in strength. And these all three growths are known as physical growth. These all things are known as physical growth in a living organisms, right? As they grow, their first step will be, they will be very much younger ones, and after younger one they will go to a stage of, that is go to a stage of 18 to 21 years, they will be of an adult person. And after adult means after their crossing of 40 to 45 years, they will become an older one. As shown in our picture, first they are younger ones, second pic that the tree is also the picture of an person, physical human beings and animals, they are also of the adult. And lastly we can see they are older, means they cannot do the things as they are, as compared to the younger ones. Like human requires, the growth period of a human is of 18 to 21 years, and likewise their animals, plants, they are also having some different. Now with the help of growth, there is एक सिंपल एक्टिविटी वहाँ पर दी गई है, सभी ने वो एक्टिविटी को देखिए। वहाँ पर एक पॉट रखा है एंड अ स्मॉल ट्री इज देयर, small tree is given there, and that small tree is now growing, but there is a stand, and stand is holding a thread for it. Yes, that thread is very tight to that angle, but it is before of day 1, right? This is of day 1. After that, after a few days, that pot has a thread. This pot is there and it is a plant. Plants and leaves, they are having a growth after 8 to days. Now there is a stand, same like stand as we have shown there, but the thread has become very stretched there. Why? See, yes, we can see here it is a day 1 and it is of day 10. After 10 days you can see this change. There is a pot, there is a plant, and plant we have tied a thread, and it is a stand, it is a straight stand. It is the picture of day 1. Now same like that, there is a pot, and pot, that same plant after 10 days, if we see that plant after 10 days, that same stand, same plant, but the thread which was straight, this thread was straight, and this thread has become string. It has become compact. Why? After 10, what is the change? What has been happened here? The day 1, the pot has small plant, sapling, but after 10 days, a pot shows there is a change. That plant had become very big, and now that thread has become stretched here. So this can be seen, and it is a best example of growth, right? This is one of the, so in growth, this is the characteristics of our living things. In living thing, growth means height, weight and strength. Along with that, 3 component comes under physical growth, and the example for that is this sapling. Day 1 we have seen a pot. In pot small sapling is there. After 10 days when we look after that plant has grown. Along with that, the thread has become compressed and the stand is there. This is the time when day 1 and day 10 we can see the difference between them. Now next topic for this is that it is food is necessary for our growth. Now I hope you may all understand this. Second characteristics, we will see that there is food. What is food? Yes, everyone knows that food is the thing which is very much important for our growth. Food is necessary
necessary means very much compulsory for our growth. If we don't have food, then we don't have proper growth, and there will be either of malnutrition type of disease being caused to us. Now what is food? Food means what are the things which we have to intake, and the food has been, first we can say that food is being prepared by plants itself. All knows that plants are the first producers in which they prepare their own food. जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, that is known as plants, and the process in which plants prepare their own food is called as photosynthesis. जो plants नहीं, सभी plants आपका सब खुद का खाना जो खुद बना लेते हैं उनको बोलते हैं photosynthesis. उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? photosynthesis. Now this photosynthesis is the process in which some of the components are included. उसमें कौन से components include होते हैं? It is sunlight, water and also minerals. उसमें आते हैं water, sunlight, minerals. Secondly, it is most important, that is chlorophyll. Now what is chlorophyll? The green pigments which is present in our leaves. So we can see that our leaves दूसरे रंग के दिखते हैं क्या अपने को? दूसरे कलर के दिखते हैं क्या? नहीं. We can see that leaves are always green in color. Next what the thing is that it is chlorophyll, water, minerals, sunlight, and most important is carbon dioxide. That is, this is of gases, and we get this carbon dioxide from the atmosphere. Now these are all the components in which they do the process of photosynthesis. First we can see that here is some plant and their roots. These roots are all underground. Now it is a plant in which there is leaves, and these leaves has chlorophyll. Here is a sun which gives us sunlight, right? And this plant get water and mineral from the soil. We get this water and mineral from the soil. Chlorophyll is present in leaves. What is chlorophyll? Chlorophyll is the green pigments which is present in our leaves, and we get carbon dioxide, that is CO2, carbon dioxide from the atmosphere, right? Now according to this, there is when the CO2, that is CO2 plus water means H2O, it gives us in presence of sunlight and chlorophyll. In presence of what? Sunlight and chlorophyll. What will be the output for that? That is C6H12O6. What is C6H12O6? That is glucose, and glucose means it is a type of foodstuff. What is it? It is a type of foodstuff, right? Now along with C6H12O6 we get O2, that is oxygen, and along with that we get ATP. That is, what is now ATP? ATP is an energy, and full form for ATP is, what is the full form for ATP? Now ATP, adenosine triphosphate. It is a type of energy, adenosine triphosphate, right? This is the very important equation for our process. Food is necessary for growth, and the growth is done by photosynthesis process, and that process we get an equation CO2, that is carbon dioxide, plus H2O. In presence of sunlight, chlorophyll, we get glucose, C6H12O6, O6 plus oxygen, means as we inhale oxygen and give out carbon dioxide. This is the human being process for respiration. But when plants inhale, what do plants inhale? Plants inhale carbon dioxide and they give out oxygen. Likewise, they give out ATP. ATP energy is adenosine triphosphate, right? This is the process of photosynthesis. I hope you all understand. And this water and mineral, where do we get water? From where these plants absorb water from the land. As we know all that we have a rainy season in our
yearly calendar. Now in yearly calendar, when we have a rainy season, the water which is being coming from the rain is being absorbed by the earth, and that absorbed water is stored in our earth. And when these plants grow and when their roots grow inside an inside layer of the earth, they can absorb water from that earth, and that water is being transferred to the plants. And these plants, in presence of sunlight and in presence of chlorophyll, they prepare a food, and that food preparation process is known as photosynthesis. And photosynthesis requires sunlight as well as chlorophyll, and gases is known as carbon dioxide. So I think all you understand about this process of photosynthesis, but this is all the thing is going about only प्लांट. नाउ व्हॉट अबाउट ॲनिमल्स? ॲनिमल्स पण जेवण करत असेल, त्यांना पण जेवणाची गरज आहे. जसं प्लांट स्वतःचं जेवण स्वतः बनवत आहे, ते स्वतः सर्व इन्ग्रेडियंट्स कॅरी करत आहे, ते स्वतःचं जेवण तयार करत आहे. सेम लाईक दॅट ॲनिमल्स. पण ॲनिमल्समध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट आहे का? नाही. आपल्याला ॲनिमल्समध्ये क्लोरोफिल बघायला मिळत नाही. मग त्यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे? तर मग ते त्यांचं जेवण कसं तयार करत असतात? त्यांना अशी कोणताच पॉवर नाही आहे की ते स्वतःचं जेवण स्वतः तयार करू शकत असेल. ते काय करत असतात? ते स्वतः दुसऱ्या ॲनिमल्सवर, काही ॲनिमल्स आहे हर्बिवरस आणि काही ॲनिमल्स आहे कार्निवरस. जे ॲनिमल्स लाईक काऊ, बफेलो, गोट, दे ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स. Like these types of animals are called as herbivorous animals, and the animals which depend on another animal for their food, like they do the hunting म्हणजे शिकार करणे, दुसऱ्या ॲनिमल्सला पकडणे, त्यांना खाणे, म्हणजे तशा टाईप्सच्या ॲनिमल्सला आपण म्हणत आहोत कार्निवरस. अँड दिस इज ऑल अबाउट द ॲनिमल्स. नाव प्लांट्सबद्दलही झालं, ॲनिमल्सबद्दलही झालं, बट नाव वी कम अबाउट ह्युमन बीइंग. ह्युमन बीइंग हॅज गिवन अ ग्रेट पॉवर to prepare a food by themselves by using the ingredients prepared by a plants. म्हणून आपण प्लांट्सला प्रोड्युसर म्हणतो. प्लांट्स काय करत असतात? त्या इन्ग्रेडियंट्सला प्रोड्यूस करत असतात, आणि त्या इन्ग्रेडियंट्सला यूज करून ह्युमन बीइंग्स ते जेवण तयार करत असते. आणि स्वतःचं जेवण तर ते स्वतः तयार करते. आणि ह्युमन बीइंग असा प्राणी आहे जो प्लांट्सला पण खात असतो आणि ॲनिमल्सला पण खात असतो. म्हणून किंवा प्लांट्सच्या फूडस्टफला पण खात असतो आणि ॲनिमल्सला तो आपल्या खाण्यामध्ये यूज करत असतो. म्हणून त्या ह्युमन बीइंग्सला आपण म्हणत असतो ओमनिवरस. व्हॉट वी कॉल देम? ओमनिवरस. सो द animals those who eat plants, they are called as herbivorous, and the animals those who eat another animal is called as carnivorous. And the animal or the human being which they eat both the plants as well as animal, they are called as omnivorous. ओके, ज्यांना या नोट्स घ्यायचे आहे किंवा त्यांचे स्क्रीनशॉट काढायचे, नोट डाऊन करायचे, त्यांनी 2 मिनिटात हे करून घ्या. Okay, now next topic we will go for our next topic. Next characteristics is, what is our next characteristic? That is respiration. Now this is a very important topic. These all topics are very important for our living world. Now as our चॅप्टरचंच नाव जसं लिव्हिंग वर्ल्ड आहे, तर मग आपण या चॅप्टरमध्ये फक्त आणि फक्त लिव्हिंग थिंग्सबद्दलच शिकणार आहोत. जसं आता फर्स्ट आपण बघितलं ग्रोथ म्हणजे वाढ. प्रत्येक पार्ट्समध्ये वाढ होणे, वजनामध्ये वाढ होणे, त्यांच्या हाईटमध्ये वाढ होणे, राईट. तसंच त्याच्यामध्ये मग त्यांचं जेवण, आता वाढ होण्यासाठी आपल्याला जेवणाची गरज आहेच. मग त्यांचं जेवण ते स्वतः कसं तयार करत असतात, त्यांची जेवणाची कशी काय ते सोय करत असतात, ते सर्व आपण आता बघितलं. ॲनिमल्स बघितलं, प्लांट्स बघितलं, ह्युमन बीइंग बघितलं. सेम लाईक दॅट आता बघायचं आहे आपल्याला नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज respiration. Now what is respiration? The process in which the inhalation of oxygen and giving out carbon dioxide, and this process is known as respiration. आपण इनहेल काय करत असतो? इनहेल करत असतो ऑक्सिजन. काय इनहेल करत असतो? दॅट इज ऑक्सिजन. आणि एक्सहेल करणे, एक्सहेल म्हणजे बाहेर देणे. कुठला गॅस आपण बाहेर देत असतो? दॅट इज कार्बन डायऑक्साईड. काय बाहेर देत असतो? कार्बन डायऑक्साईड. इनहेल करणे ऑक्सिजन आणि एक्सहेल करणे कार्बन डायऑक्साईड. दिस प्रोसेस इज नोन ॲज रेस्पिरेशन. आता सर्वात आधी ह्युमन बीइंगबद्दल बघायचं. ते ह्युमन बीइंग विदाउट रेस्पिरेशन राहू शकत नाही, सर्वाईव्ह करू शकत नाही, राईट. नाव ह्युमन बीइंग सर्वाईव्ह करतात, तर मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, इनहेल करतात ऑक्सिजन आणि एक्सहेल करतात कार्बन डायऑक्साईड. बट व्हॉट इज द ऑर्गन गिवन फॉर देम फॉर दिस रेस्पिरेशन? ऑर्गन काय आहे आपल्याला या गोष्टीला रेस्पायर करण्यासाठी काय दिलं आहे आपल्याला? अ स्पेशल ऑर्गन नोन ॲज नोज, अँड नोज इज देन कनेक्टेड टू द लंग्स, राईट.
सर्वांनाच एक स्पेशल ऑर्गन दिला आहे. प्रत्येक ह्युमन बीइंगला नोज अवेलेबल आहे आणि त्या नोजनी तो काय करत असतात, इनहेल करत असते आणि कार्बन डायऑक्साईड एक्झेल करत असते. आणि हा नोज काय करत असते, डायरेक्टली आपल्या इंटरनल ऑर्गनला कनेक्ट आहे, दॅट इज लंग्स. हे झालं आपलं ह्युमन बीइंगबद्दल. नाव आता बघू आपण प्लॅन्ट्सबद्दल. आता मला सांगा, प्लॅन्ट्स पण रेस्पायर करत असेल का? येस, दिस इज ॲज इट इज अ लिव्हिंग थिंग, तो पण रेस्पायर करतच असणार. ओके, बट त्यांना रेस्पायर करण्यासाठी काय अवेलेबल असतात, मायक्रोस्कोपिक स्पोर, दॅट इज मायक्रोस्कोपिक स्पोर्स. मायक्रोस्कोपिक स्पोर्स म्हणजे ते आहे स्टोमॅटा, दॅट इज नोन ॲज स्टोमॅटा. जसं आपल्याला नोज हा ऑर्गन दिला आहे, तसाच प्लांट्समध्ये पण लीव्समध्ये किंवा त्याच्या स्टेम्समध्ये एक बारीक बारीक मायक्रोस्कोपिक म्हणजे जे आपल्याला आपल्या खुल्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही तशासारख्या पोर्सला आपण म्हणत आहोत मायक्रोस्कोपिक पोर्स. आणि हा मायक्रोस्कोपिक स्पोर्स म्हणजे काय आहे, आपले स्टोमॅटा. इट इज ऑल अबाउट प्लांट्स. नाव आता प्लांट्स पण रेस्पायर करतात, ह्युमन बीइंग पण रेस्पायर करतात, म्हणजे ॲनिमल्स पण रेस्पायर करतच असेल, राईट. कारण हे पण एक प्रकारचं आपलं लिव्हिंग थिंग आहे. आता ॲनिमल्समध्ये बघा, प्रत्येक ॲनिमल्सला नोज आहे. ते जे टेरेस्ट्रियल ॲनिमल्स आहे त्यांना नोज आहे, आणि नोज आहे म्हणजे लंग्स आहे. बट आपल्याकडे ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स पण आहे. ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स लाईक फिश. आता हा फिशसारखी वस्तू आहे, जे फिश आहे बघा, आता मी तुम्हाला इथे एक ड्रॉ करून फिश पण दाखवत आहे. त्या फिशला इथं असते त्यांना फिन्स, आणि इथं असते एक होलसारखे पॉईंट असते, दोन्ही साईडला इथं होल्स असतात. दॅट होल्स आर नोन ॲज गिल्स. याला म्हणत असते गिल्स, ज्याच्यामुळे ते काय करत असते, वॉटरमधलं ऑक्सिजन म्हणजे दॅट इज H2O, या वॉटरमधलं ऑक्सिजन ॲब्झॉर्ब करतात आणि ते ऑक्सिजन काय करतात, इनहेल करतात आणि कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करतात. म्हणून त्यांना गिल्स असं नाव दिलं आहे. हे कोणाला दिलं आहे, फिशमध्ये दिला आहे. असंच वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे काही ऑर्गन्स आहे ज्या वेगळ्या वेगळ्या ॲनिमल्सला प्रोव्हाइड केले आहे. छोट्यातला छोटा मायक्रो ऑर्गॅनिझम असू द्या की मोठ्यातला मोठा ॲनिमल असू द्या, त्या सर्व लोकांना एक पर्टिक्युलर ऑर्गन दिलेलं आहे, ज्याच्यासाठी ते एक प्रॉपर रेस्पिरेशन प्रोसेस करत असतात. नाव नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ अबाउट एक्सक्रीशन. नाव व्हॉट इज एक्सक्रीशन? नोट डाऊन करायचं असेल किंवा आपल्याला स्क्रीनशॉट काढायचे असेल तर करून घ्या. Okay, now next point is excretion. Now it is also much important point in our characteristics of living being, that is excretion. Now we have talked about respiration, we have talked about our food stuff. जेवण करण्यासाठी केल्यानंतर आपल्या शरीराचा जो वाढ होतो, जो विकास होतो, त्याच्यामध्ये ग्रोथ होते, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये रेस्पिरेशनची प्रोसेस. आता बघा एक्सक्रीशन. व्हॉट इज एक्सक्रीशन? द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ॲज एक्सक्रीशन. म्हणजे जो काही फूडस्टफ्स आपण इनटेक करत आहोत, त्या फूडस्टफमधून जो काही आपल्याला मिनरल्स आहे, कार्बोहायड्रेट पार्ट आहे, किंवा जो काही आपल्या बॉडीमधला वेस्ट प्रोडक्ट आहे, तो वेस्ट प्रोडक्ट आपल्या बॉडीच्या बाहेर रिफिल करण्यासाठी किंवा एलिमिनेट करण्यासाठी जो प्रोसेस आहे, त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो एक्सक्रीशन. आणि हा प्रोसेस प्रत्येक ह्युमन बीइंग्समध्ये, प्लांट्समध्ये, ॲनिमल्समध्ये प्रेझेंट आहे, आणि त्याच्यासाठी त्यांना स्पेशल ऑर्गन्स पण अवेलेबल केलेले आहे. लाईक ह्युमन बीइंग सर्वांनाच माहिती आहे, लिक्विड फॉर्म आणि सॉलिड फॉर्ममधला वेस्ट प्रोडक्ट आपण आपल्या बॉडीमधून वेस्ट प्रोडक्ट कसा बाहेर निघत असते, यांना स्पेशल ऑर्गन्स पण अवेलेबल केलेले आहे. लाईकवाईज ॲनिमल्सला पण तसंच त्याच पद्धतीचे ऑर्गन्स त्यांना पण अलाउड केलेले आहे. लाईकवाईज अँड प्लांट्स. नाऊ प्लांट्समध्ये पण एक्सक्रीशन होत असेल का? येस, होत असेल. का बरं? कारण इट इज ऑल्सो अ लिव्हिंग थिंग. आता प्लांट्समध्ये बघा, जसे आपले प्लांट्स आहेत, तर प्लांट्समध्ये जे काही झाडांना, जसं आपला एखादा सीझन असतो, मान्सून सीझन नंतर एखादा एक शॉर्ट पिरियडचा टाईम पिरियड असतो, ज्याच्यामध्ये झाडांचे पूर्ण पानं काय होऊन जातात, गळून जात असतात. त्याच्यामधले पूर्ण पानं गळून नवीन पानं येणं सुरू होऊन जाते. म्हणजे त्या टाईमला काय होत आहे, त्या लिव्सचा जो काही प्रोसेस आहे किंवा त्यांचा जो स्टॅमिना आहे तो पूर्णपणे तिथं एंड झालेला आहे. म्हणून ते पूर्ण लिव्स गळून जातात आणि नवीन पानं येणं आणि नवीन सुरुवात होणं स्टार्ट होत असते. सेम आता जसं मी आणखी एक आपल्याला एक ॲक्टिव्हिटी दिली आहे, तिथे एक स्मॉल प्लांट दिला आहे.
त्याला भरपूर सारे आपल्याला लीव्स दिले आहे. आता त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये एका लीव्सला एक छोटंसं तिथं पॉलिथिन बांधलेलं गेलं आहे. ते पॉलिथिन आफ्टर फॉर 2 to 4 आवर्ससाठी आपण तिथं बांधून ठेवलं. ठीक आहे, या लीव्सला आपण एका पानाला ते एक पॉलिथिन बांधून ठेवलं. आता थोड्या वेळानंतर आपण बघितलं किंवा 2 ते 4 तासानंतर त्या पानाला बघितलं तर त्या पॉलिथिनला काढून बघितलं तिथं आपल्याला थोडेसे पाण्याचे वेपर्स पण मिळत असते. तर याच्यावरून आपण या ॲक्टिव्हिटीवरून आपल्याला काय कळेल की जसा वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्ममधला बाहेर पडतो तसाच जसं लिक्विड फॉर्ममध्ये पण बाहेर पडायला पाहिजे तसंच प्लांट्स पण काय करत असतात, कुठं ना कुठं त्याचा वॉटरी सबस्टन्स पण बाहेर पडत असतात. बाहेर म्हणजे वॉटरी सबस्टन्सेस लाईक स्टिकी सबस्टन्सेस लाईक लॅटिक्स. दिस स्टिकी सबस्टन्सेस वी कॅन सी इन बाबूल. आपल्याला कुठल्या झाडावर दिसत असते, बाबूल, अकाकिया, या 2 झाडावर आपल्याला ते स्टिकी सबस्टन्स दिसत असते. आणि तो स्टिकी सबस्टन्स म्हणजे कोणता असते, ते असते लॅटिक्स. लॅटिक्स आणि या लॅटिक्सपासून तयार होत असते रबर. या लॅटिक्सपासून तयार होत असते आपल्याला रबर प्रोडक्ट, जे आपल्याकडे ऑलरेडी अवेलेबल असलेले आपल्या सबस्टन्सेस आहे. रबर प्रोडक्ट, हा रबर प्रोडक्ट कुठून येत असते, लॅटिक्सपासून. आणि लॅटिक्स म्हणजे काय आहे, स्टिकी सबस्टन्स आहे. आणि हे स्टिकी सबस्टन्स आपल्याला कुठल्या झाडांवर मिळत असते, बाबूल आणि अकाकिया. अँड दिस प्रोसेस इज नोन ॲज एक्सक्रीशन. हे झालं आपला प्लांट्सबद्दलची माहिती. आता प्लांट्समध्ये पण एक्सक्रीशन होतातच, त्याच्यामध्ये रेस्पिरेशन पण होतात, त्याच्यामध्ये फूड प्रिपरेशन होत असतात. म्हणजे या तिन्ही प्लांट्स, ॲनिमल्स आणि ह्युमन बीइंग या तिन्हीमध्ये हे सर्व कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला दिसायला मिळत असते. नाव एक्सक्रीशन हे सर्व याच्यामध्ये आपल्याला शॉर्टमध्ये दिलेलं आहे. अकॉर्डिंग टू द फर्दर क्लासेस किंवा याच्यातल्या ज्या समोरच्या क्लासेसमध्ये आपण बघू त्याच्यामध्ये आपल्याला वेगळ्या आणखी डिटेल माहिती बघायला मिळेल. हे जस्ट तुम्हाला एक टच म्हणून किंवा एक माहिती म्हणून आपल्याला शॉर्टमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेले आहे. आता बघा, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे आपल्याला रेस्पॉन्सिव्हनेस. रेस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाई. नाव व्हॉट इज रेस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाई म्हणजे एखाद्याला ॲक्शनला रिॲक्शन. म्हणजे एखादी जी ॲक्शन आहे त्या ॲक्शनला आपण काय करत असतो, एक रिॲक्शन देत असतो. याच प्रोसेसला म्हणते रेस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाई. फॉर एक्झाम्पल, जसं एखाद्या वेळेस काय होते, आपण नॉर्मल कंडिशनमध्ये चालत आहोत आणि समोरून जर का कोणी पटकन विदिन अ सेकंड एक फ्लॅशलाईट मारला तर पटकन आपले डोळे बंद होत असतात. किंवा चुकून किंवा न कळत आपल्याला पिन टोचल्या गेली तर आपल्याला ते पण एक म्हणजे रिॲक्शन मिळत असते. सेम लाईक दॅट एक आपल्याला झाड पण आहे, त्या झाडांचं नाव आहे मिमोसा प्लांट. यू नो ऑल, मिमोसा प्लांट म्हणजे कोणता प्लांट असते, ते लाजाडूचं झाड असते. जे लाजाडूचं झाड म्हणजे ज्याचे पानं बिलकुल ते पान असं एकदम छोटंसं असते आणि त्याचे पानं असे छोटे बिलकुल बारीक पानं असते आणि ते ऑलवेज असे ओपन असतात. पण जसं आपण त्या पानांना टच करत असतो ते टच केल्यानंतर हे पानं पूर्ण कसे होऊन जाते, असे बंद होऊन जाते. त्याला छुईमुईचं झाड म्हणत असते किंवा लाजाडूचं झाड म्हणते आणि इंग्लिशमध्ये त्याला म्हणते मिमोसा प्लांट. दिस इज द बेस्ट मिमोसा प्लांट. दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर रेस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाई. सेम लाईक दॅट. आता तर हे झालं आपलं प्लांट्सबद्दल. सेम कंडिशन इन ॲनिमल्स. ॲनिमल्सला रेस्पॉन्स करण्याचं म्हणजे काय, जर का आपण त्यांना हात लावलं किंवा एखादा कोठा असेल जिथं गाय बैल वगैरे सर्वजण बसले आहे आणि अचानक आपण त्यांच्या एरियामध्ये गेलो की ते सर्व उठून इकडे तिकडे पडायला लागतात. म्हणजे दे आर गिविंग समथिंग रेस्पॉन्स टू अस, राईट. सेम लाईक दॅट. आता बघा प्लांट्सला जर आपण एखाद्या खिडकीमध्ये आपण लावलं, एखादा मनी प्लांट असेल, छोटासा मनी प्लांट आपण आपल्या खिडकीमध्ये लावलं, राईट. बट आफ्टर अ पिरियड ऑफ टाईम जेव्हा त्यांची ग्रोथ होत असते तेव्हा तो प्लांट आपल्या खिडकीच्या आतमध्ये वाढत असतो, खिडकीच्या बाहेर जात असतो. तो काय करत असते, त्याचा जो वाढण्याचा जो पॅटर्न आहे तो जाते बाहेर. का बरं, कारण तो सर्च करत असते सनलाईट. त्याला सनलाईट कुठून मिळते आणि कुठं त्याची वाढ होत असेल. तर हा पण एक प्रकार आहे. म्हणजे जे मनी प्लांट काय होत आहे त्या सनलाईटच्या दिशेने वाढत चाललेला आहे. सेम लाईक दॅट. जसं की सनफ्लावर आहे, राईट. सनफ्लावर माहिती आहे, सूर्यफूल सर्वांनाच माहिती आहे. जसं सनफ्लावर आहे तर तो सनफ्लावर नेहमी कोणत्या दिशेने असतात, जसा सकाळचा वेळ असेल तर सनराईज होत असताना सूर्य निघताना तो ईस्ट साईडला असते. तर सूर्यफूल पण त्याचाही शेड
त्याच साईडला असते, फेस त्याचा पण त्याच साईडला. बट जसा सनराईज होऊन सनसेट होते म्हणजे वेस्ट साईडला जातो, तर तो सूर्यफूल पण त्या सनसोबतच त्याच साईडला पण बेंड होते. का बरं? कारण दॅट सनफ्लावर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सन रेज. म्हणजे तो सनफ्लावर काय करत आहे? त्या सन रेजला रेस्पॉन्स करत आहे. Right? This is known as responsiveness to stimuli. Means the ability of living things to respond to a stimulus. म्हणजे ज्या एखादी ॲक्शन आली किंवा एखाद्या इन्सिडेंट आला तर त्या गोष्टीला रेस्पॉन्स करण्याची जे क्षमता आहे किंवा जे एबिलिटी आहे त्याला म्हणतो आपण रेस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाई. रेस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाई, राईट? Okay. Now next characteristics is reproduction. Now what is reproduction? विदाउट रिप्रोडक्शन आपलं जग जे आता एवढ्या मिलियन्स ऑफ इयर्सपासून जे सुरू आहे, ज्याच्यामध्ये आपलं रिप्रोडक्शनची प्रोसेस चालू आहे, ज्याच्यामध्ये आपले लिव्हिंग थिंग्स जे आहे, लिव्हिंग थिंग्स काय करत असतात? दुसऱ्या लिव्हिंग थिंग्सला जन्म देतात. आणि हे सर्व प्रोसेस यंगर वन्स, एल्डर वन्स, ओल्डर वन्स, एल्डर वन्स, हे सर्व चालत 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 आपले जनरेशन चालत आहे. आणि त्याच्यामुळे ही रिप्रोडक्शनची प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोसेस आपल्या वर्ल्डमध्ये जे सुरू आहे. आता रिप्रोडक्शन म्हणजे काय? द एबिलिटी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स गिव्हिंग बर्थ टू द न्यू वन्स, लाईक वन्स. लाईक वन्स म्हणजे जसं प्लॅन्ट असेल तर प्लॅन्ट नवीन प्लॅन्टला जन्म देत असतो. ॲनिमल असेल तर नवीन ॲनिमल्सला किंवा न्यू पण ॲनिमल्सला जन्म देत असते. तसंच ह्युमन बीइंग्स असेल तर ह्युमन बीइंग्स आपल्यासारखेच दुसऱ्या ह्युमन बीइंगला पण त्यांना बर्थ देत असतो. आणि ते म्हणूनच आपण त्याला रिप्रोडक्शन असं म्हणत असतो. द एबिलिटी ऑफ गिव्हिंग बर्थ टू द न्यू यंगर वन्स ऑर द स्मॉल बेबी वन इज नोन ॲज reproduction. This is the most important characteristics in our living world. Now next is about definite lifespan. Now what is definite lifespan? Definite lifespan म्हणजे एक कालावधी, आपल्याला जगण्याची जी कालावधी प्रोव्हाइड केली आहे त्याला म्हणतो आपण डेफिनेट लाईफस्पॅन. नाव ह्युमन बीइंग्ससाठी पण एक ठरवलेला टाईम आहे. जसं की लिव्हिंग थिंग्स अगर आपण ह्युमन बीइंग्स बघितलं, ह्युमन बीइंग्स 18 to 100 इयर्सपर्यंत नॉर्मली ते इझिली नॉर्मल लाईफ जगू शकतात, म्हणजे सर्वाईव्ह करू शकतात, राईट? दिस इज फॉर ह्युमन बीइंग. बट अगर प्लांट्समध्ये बघितलं, प्लांट्स यांची जे लाईफस्पॅन आहे, लाईफस्पॅन म्हणजे त्यांचा जो सर्वाईव्ह करण्याचा जो टाईम पिरियड आहे तो टाईम पिरियड डिफरंट आहे. जसं हर्ब्स असेल तर त्यांचा टाईम वेगळा असेल, क्रीपर असेल तर त्यांचा लाईफस्पॅन वेगळा असेल. पण मोठे मोठे जसे ट्रीज आहेत, जसं बनियान ट्री झाला, कोकोनट ट्री झाला, मँगो ट्री झाला, ते तर 150 इयर्स टू 200 इयर्सपर्यंत त्यांचा पूर्ण लाईफस्पॅन चालत असते. किती? 150 इयर्स टू 200 इयर्स. हे तर झालं आपलं प्लांट्सबद्दल. नाव वी विल टॉक अबाउट ॲनिमल्स. नाव ॲनिमल्सला पण एक टाईम पिरियड दिलेला आहे. जसं ह्युमन बीइंग्सला आहे, ह्युमन बीइंग्स 80 म्हणजे नॉर्मली त्यांची सर्वाईव्ह प्रॉपर लाईफ नॅचरल डेथ येतपर्यंत ते 80 to 100 इयर्सपर्यंत राहू शकतात. त्याच्यानंतर प्लांट्स म्हटलं, मोठे मोठे ट्रीज बघितले तर 150 to 200 इयर्सपर्यंत त्यांचा सर्वायवल पिरियड आहे. त्याच्यानंतर ॲनिमल्स. आता ॲनिमल्स बघितलं जसं की डॉग किंवा कॅट, काऊज वगैरे अगर आपण हे बघितलं तर हे 12 to 18 इयर्सपर्यंत त्यांचा टाईम पिरियड असतो डॉगचा वगैरे. त्याच्यानंतर आता त्याच्यामध्ये आपण अगर बघितलं टॉर्टॉईज. नाव आय विल टॉक अबाउट टॉर्टॉईज. टॉर्टॉईजचा टाईम पिरियड किती असतो? 150 इयर्स टू 170 इयर्स त्यांचा टाईम पिरियड असते. 150 इयर्स टू 170 इयर्स म्हणजे यांचा पण खूप मोठा टाईम पिरियड आहे. त्याच्यानंतर आता आपल्याकडे आपण एक मोठा ॲनिमल बघू, दॅट इज ऑस्ट्रिच. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट बर्ड. ह्या ऑस्ट्रिचला आपण काय म्हणतो? बिगेस्ट बर्ड. त्या हा ऑस्ट्रिचचा जो टाईम पिरियड म्हणजे लाईफस्पॅन, त्याचा लाईफस्पॅन किती असते? 50 इयर्सपर्यंत त्यांचा लाईफस्पॅन दिलेला असतो. किती असते? 50 इयर्स. असेच आता मी हे काही एक्झाम्पल दिले, जसं डॉग झाला, टॉर्टॉईज झाला, ऑस्ट्रिच झालं. प्लॅन्ट्समध्ये मोठ्या मोठ्या ट्रीजबद्दल सांगितलं. मोठ्या मोठ्या ट्रीज म्हणजे कोणते कोणते? 150 इयर्स टू 200पर्यंत ट्रीज म्हणजे कोणते असणार आहे? त्याच्यामध्ये मँगो ट्री येणार, राईट. त्याच्यानंतर येणार त्याच्यामध्ये बनियान ट्री. बनियान ट्री म्हणजे वडाचं झाड. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये येणार कोकोनट ट्री. कोकोनट पण आहे. बट हे सर्व जे ट्रीज आहे हे सर्व मोठे मोठे ट्रीज आहे आणि हे मोठे मोठे ट्रीज त्यांचा टाईम पिरियड असतो 150 इयर्स टू 200 इयर्स. त्याच्यानंतर 80 to 100 इयर्स हे नॉर्मल लाईफ
जे नॉर्मल लाईफ आहे त्याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा इन्सिडेंट ॲक्सिडेंट घडला नाही की त्यांचा नॅचरल डेथ येतपर्यंत तो 80 to 100 इयर्सपर्यंत. तसेच आपल्याकडे काही ॲनिमल्स बघितले, जसं डॉग झाला, टॉर्टाईज झाला, ऑस्ट्रिच झाला, असेच काही ॲनिमल्स परत आहे ज्यांचा लाईफस्पॅन खूप काही, जसे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असेल खूप शॉर्ट पिरियड असते, 1 day, 24 hour, 5 hour, 2 hour अशाच आहे. जसं बॅक्टेरियाज असेल, बॅक्टेरियाज जास्त काळपर्यंत त्यांचा लाईफस्पॅन नसतो, ते फक्त 2 तासासाठी 1 तासासाठी असे व्हायरसेस पण आपल्याकडे अवेलेबल आहे. तर सांगायचं एवढं की डेफिनेट लाईफस्पॅन म्हणजे प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला किंवा प्रत्येक लिव्हिंग थिंग्सला एक त्यांचा प्रॉपर टाईम पिरियड दिलेला आहे. आणि हा प्रॉपर टाईम पिरियड जसं मी आधीच सांगितलं, आपण ग्रोथमध्ये बघितलं होतं की पहिले ते लोक असतात यंगर वन नंतर त्यांची कॅटेगरी टर्न होते अडल्टमध्ये आणि अडल्ट नंतर ओल्डरमध्ये. बट आपल्याकडे एक कॅरेक्टरिस्टिक्स याच्यापूर्वीची जी आपण बघितली होती दॅट इज रिप्रोडक्शन. त्या रिप्रोडक्शनच्या ज्या प्रोसेस आहे, या रिप्रोडक्शनच्या प्रोसेसमध्ये जे वुमन्स किंवा जे फिमेल ऑर्गॅनिझम्स आहे जे रिप्रोड्यूस करत असतात त्याच्यामध्ये त्या टाईम पिरियडमध्ये त्यांचे ऑर्गन्स जे असतात ते ऑर्गन्स काय होऊन जाते, पूर्णपणे वीक होऊन जातात. आणि त्यामुळे त्यांचा हा जो लाईफस्पॅन आहे, हा जो लाईफस्पॅन आपण ठरवलेला आहे, कधी काळी तो लाईफस्पॅन त्यांचा कमी पण होऊ शकते आणि दे मीट टू अ डेथ. दिस इज व्हेरी मच रियालिटी. म्हणजे ज्या ह्युमन बीइंग्स हे रिप्रोडक्शनची ज्या प्रोसेसच्या ड्युरेशनमधून गेलेले आहे त्या प्रोसेसमध्ये त्यांचे जे ऑर्गन्स आहे किंवा त्यांचे जे बॉडी स्ट्रेंथ आहे ते स्ट्रेंथ कुठं ना कुठं वीक होत असते, कुठं ना कुठं कमी पडत असते. आणि म्हणून त्यांना हा लाईफस्पॅन जो ठरवलेला असतो कदाचित तो कमी पण होऊ शकते आणि कदाचित ते आणखी स्ट्रॉंगर होऊ शकते. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेट लाईफस्पॅन. इफ अगर कोणाला याचं स्क्रीनशॉट काढायचा असेल किंवा नोट्स नोट डाऊन करून घ्यायचे असेल तर सेकंदभरात करून घ्या. Okay, now we will talk about the next topic. That next topic is our cellular structure. Now what is cellular structure? कोणाला माहिती आहे की सेल्युलर स्ट्रक्चर म्हणजे काय असते, सेल्स म्हणजे काय? सर्वात आधी तर व्हॉट इज सेल. आता आपल्याला इथं दिला आहे सेल्युलर स्ट्रक्चर. सेल्युलर स्ट्रक्चर म्हणजे जे एखाद्या पार्टिकल्सपासून बनलेले ऑब्जेक्ट. आता आपण खूप बोललो, खूप सारे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले, ह्युमन बीइंगबद्दल बघितलं, प्लांट्सबद्दल बघितलं, ॲनिमल्सबद्दल बघितलं, राईट. पण या सर्वांच्या ज्या बॉडीज बनलेल्या आहे किंवा या बॉडीज बनल्यानंतर त्याच्यामध्ये जो वाढ होत आहे किंवा हे सर्व जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितले ते सर्व कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणावर अप्लाय होत आहे, कोणामध्ये एवढा बदल पडत आहे किंवा कोणामध्ये एवढा चेंज होत आहे, तर तो बेसिक मुद्दा म्हणजे आहे तो आहे सेल्युलर स्ट्रक्चर. फॉर एक्झाम्पल, जसं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगते. चॉक पावडर आहे, आपला चॉक असतो, आपण चॉक लिहिण्यासाठी यूज करत असतो बोर्डवर. त्या लिहिल्यानंतर त्याला आपण पूर्णपणे क्लीन करत असतो. क्लीन केल्यानंतर तुम्हाला तो पावडर निघते आणि चॉक पण त्याची साईज पण डिक्रीज होऊन जाते. म्हणजे आपल्याला एवढं कळतं की तो चॉक जो बनला आहे तो चॉक पावडरनी बनलेला आहे. इफ त्या चॉक पावडरला एकत्रित केलं तर आपलं चॉक तयार होईल, राईट. सेम लाईक दॅट आपली जी बॉडी आहे हे होल बॉडी बनलेली आहे एक स्मॉल युनिट ऑफ ऑर्गन किंवा युनिट ऑफ सेल्स दॅट इज नोन ॲज सेल्स. इट इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट. हे काय आहे आपलं स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट. त्याला आपण म्हणतो स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट दॅट इज सेल. हे सेलची आपली व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन आहे. इट इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल. द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज सेल. इट इज द स्मॉलेस्ट लिव्हिंग organism, smallest living organism of smallest unit of smallest living organism. म्हणजे काय झाला तो आपला सेल, राईट. प्रत्येक ह्युमन बॉडी असू द्या, प्लांट बॉडी असू द्या, ॲनिमल्सची बॉडी असू द्या, हे प्रत्येक बॉडी कशाने बनलेली आहे, सेल्सने बनली आहे.
बट आता एका सेलनी बनलेली असेल का? नाही. आता ह्युमन बॉडी बघितली, प्रत्येकाची साईज वेगळी, प्रत्येकाचा शेप वेगळा, प्रत्येकाचा ऑर्गन्स वेगळे, त्या हिशोबाने ते सेल्स त्याच्यामध्ये इंजेक्ट केलेले आहे. सेम लाईक दॅट प्लांट्स काही प्लांट्स आपले छोटे असतात, श्रब असतात, काही हर्ब्स असतात, काही क्रीपर्स असतात आणि काही मोठे मोठे ट्रीज असतात. सेम लाईक दॅट ॲनिमल्समध्ये पण जसं आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणतो, मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम्स आपण आपल्या खुल्या डोळ्यांनी म्हणजे नेकेड आयनी आपण बघू शकत नाही, म्हणजे विजिबल नाही आहे, तर त्या ऑर्गॅनिझम्सला बघण्यासाठी आपण काय यूज करत असतो? मायक्रोस्कोप यूज करत असतो. म्हणून त्या ऑर्गॅनिजला आपण काय म्हणत असतो? मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणत असतो. आणि हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कशाने बनलेले असतात? एक मायन्यूट सेलनी बनलेले असतात. आता याच्यामध्ये आपल्याला 2 कॅटेगरीज दिलेले आहे. आपण पहिले तर बघितलं सेल. व्हॉट इज सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट और द युनिट स्मॉलेस्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. नाव वी हॅव युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. सेल्समध्ये आता हा फर्स्ट आला आहे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय? सिंगल सेल्ड ऑर्गॅनिझम. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणजे हा आहे वन सेल. हा कशाने बनलेला आहे? फक्त आणि फक्त एका सेलनी बनलेला ऑर्गॅनिझम. आता असे पण ऑर्गॅनिझम आहेत, जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे ते आपण आपल्या नेकेड आयनी बघू शकत नाही, म्हणून आपल्याला कशाची गरज असते? मायक्रोस्कोपची गरज असते. आणि त्या मायक्रोस्कोपमध्ये बघण्याचे जे ॲनिमल्स आहे तर ते ॲनिमल्स म्हणजे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. आणि ते कशाने बनलेले आहे? सिंगल सेल्ड आहे. ते सिंगल सेल्ड म्हणजे त्यांच्यामध्ये फक्त आणि फक्त त्यांची बॉडी बनली आहे एका सेलनी. फॉर एक्झाम्पल आता तशा ॲनिमल्सचे आपण काय एक्झाम्पल देऊ शकतो? अमीबा. व्हॉट इज दॅट? अमीबा. सेकंड इज पॅरामोशियम. थर्ड इज वॉल्वॉक्स. हे अशा प्रकारचे काही अँड एक्सेट्रा अशा प्रकारचे काही ऑर्गॅनिझम्स आहे. हे ऑर्गॅनिझम युनिसेल्युलर आहे म्हणजे सिंगल सेल्ड आहे. दॅट इज अमीबा, पॅरामोशियम, वॉल्वॉक्स एक्सेट्रा. आता हा झाला फर्स्ट पार्ट. सेकंड आहे आपला मल्टी सेल्युलर. आता सिंगल सेलची बॉडी म्हणजे बिलकुल मायन्यूट आहे, बट आपल्या प्रत्येक ऑर्गॅनिझम्सची बॉडी सिंगल सेल्ड आहे का? नाही. सिंगल सेलनी बनवू शकत असते का? नाही. म्हणून हे आहे मल्टी सेल्युलर. नाव व्हॉट इज मल्टी सेल्युलर? मल्टी सेल्युलर म्हणजे मोर दॅन वन सेल. इट इज मोर दॅन वन सेल म्हणजे एका सेलपेक्षा जास्त सेलनी बनलेली बॉडी, त्याला म्हणत असतो आपण मल्टी सेल्युलर. आता मल्टी सेल्युलरमध्ये कोण कोण येणार? आपले सर्व टेरेस्ट्रियल ॲनिमल्स, आपले सर्व अक्वॅटिक ॲनिमल्स. फॉर एक्झाम्पल फिश, काऊ, डॉग, कॅट एक्सेट्रा. असे जे काही आपले ॲनिमल्स आहेत, डोमेस्टिक ॲनिमल्स असू द्या किंवा मग आपले वाईल्ड ॲनिमल्स असू द्या, मग आपले ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स असू द्या, ह्युमन बीन्स असू द्या, हे सर्व कोणाच्या आतमध्ये येत असते? मल्टी सेल्युलर. बिकॉज दे आर हॅव्हिंग द सेल्स मोर दॅन वन सेल. आणि एक्झाम्पल आहे फिश, काऊ, डॉग, कॅट एक्सेट्रा, ह्युमन बीन्स ऑल अबाउट. अँड युनिसेल्युलरमध्ये कोण येतात? ते आहे फक्त सिंगल सेल. आणि सिंगल सेलमध्ये ते पॅरामोशियम, अमीबा आणि वॉल्वॉक्स एक्सेट्रा. याच्यापेक्षा जास्त पण ऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड असते. बट हे झाले आपले युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर. बट आपल्या या जे सेल्स आहे किंवा एक प्रत्येक सेल आहे, तर जे काही आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण या लिव्हिंग वर्ल्डबद्दल बघितले आहे, कोणते कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स? जसं ग्रोथ आहे, रिप्रोडक्शन आहे, रेस्पिरेशन आहे, एक्सक्रीशन आहे. तर या प्रत्येक सेलवर हे कॅरेक्टरिस्टिक्स अप्लाय होत असतात. म्हणजे असं नाही की फक्त आपल्या हाताचा पार्ट वाढत आहे, पायाचा पार्ट म्हणजे बॉडीचा प्रत्येक पार्टमध्ये हे सर्व कॅरेक्टरिस्टिक्स काय होत चाललेले आहे? अप्लाय होत चालले आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये आपला बदल दिसू येत आहे. म्हणून आपल्याला त्या कॅरेक्टरिस्टिक्सबद्दल असं सांगितलं आहे की द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स आर सीन इन एव्हरी सेल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. म्हणजे आपल्या बॉडीच्या प्रत्येक सेल किंवा प्रत्येक पार्टमध्ये तो व्हॅरी होत आहे. तर हा पूर्ण टॉपिक आहे आपला सेल्युलर स्ट्रक्चर. ज्यांना हे नोट्स नोट डाऊन करायचे असेल त्यांनी स्क्रीनशॉट काढून घ्या, नाहीतर नोट करून घ्या. नाव नेक्स्ट. आता हा झाला आपला सेल्युलर स्ट्रक्चर. आतापर्यंत आपण सर्व कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या आहे. बट नाव वी विल टॉक अबाउट द युजेस. आता युजेस बघा, कोणाकोणाचे युजेस बघितले आहे आपल्याला? आपण कोणाकोणाचे युजेस बघणार आहोत. दॅट इज प्लांट्स, ॲनिमल्स, ह्युमन बीन्स सर्व. तर सर्वात पहिले आपण आधी बघू युजफुल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. युजफुल लिव्हिंग
थिंग्स. आता युजफुल लिव्हिंग थिंग्समध्ये काय काय येणार, काय काय युजफुल आहे आपल्याला, सर्वच काही युजफुल आहे. जसं प्लॅन्ट्समध्ये बघितलं, प्लॅन्ट्समधून आपल्याला काय काय मिळत असते, आपल्याला फूडस्टफ्स मिळत असते, ॲग्रिकल्चरल कंपोनेंट्स मिळत असते, वूड मिळत असते, मेडिसिन्स मिळत असते, राईट. असे भरपूर सारे हाऊसहोल्ड इक्विपमेंट मिळते, प्लस आपल्याला इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट पण मिळत असतात. फॉर एक्झाम्पल जसे की आपल्याला प्लांट्सपासून काय मिळत असते, प्लांट्सपासून आपल्याला मिळत असते मेडिसिनल प्लांट्स. काय आहे ते, मेडिसिनल प्लांट्स. त्याच्यानंतर आपल्याला मिळत असते फूड स्टफ, जे म्हणजे आपला खाद्यपदार्थ. त्याच्यानंतर आपल्याला आणखी काय मिळत असते, फर्निचर सबस्टन्सेस, फर्निचर्स मिळत असते, म्हणजे ते आपलं झालं फर्निचर्स मिळत असते. त्याच्यानंतर आपल्याला मिळते, आता हे सर्व झाले आपल्याला प्लांट्सपासून. ॲनिमल्सपासून आपल्याला काय मिळत असते, ॲनिमल्सपासून मिळत असते आपल्याला मिल्क, राईट, मीट. या सर्व गोष्टी सर्वांनाच माहिती आहे, मिल्क आहे, मीट आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला काय मिळत असते, वूल, राईट. हे सर्व गोष्टी आपल्याला कोणाकडून मिळते, ॲनिमल्स. आणि परत एक इम्पॉर्टंट गोष्ट मिळते आपल्याला, दॅट इज सिक्युरिटी. सिक्युरिटीसाठी पण आपण ॲनिमल्स यूज करत असतो ना. व्हॉट इज सिक्युरिटी, सिक्युरिटीसाठी आपण कोणते ॲनिमल्स यूज करत असतो, जसं की डॉग्स आर मोस्ट द सिक्युअर्ड. हे काय करत असते, आपल्या घराला सुरक्षा म्हणजे प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करत असते. सेम लाईक दॅट ॲनिमल्स आपण आणखी कशासाठी यूज करत असतो, ट्रान्सपोर्टेशनसाठी. आता आपल्याला कोणते ॲनिमल्स आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशनसाठी यूज होत असतात, ट्रान्सपोर्टेशनसाठी आपल्याला कुठल्या प्रकारचे ॲनिमल्स यूज होत असतात, जसं की हॉर्स झालं, कॅमल झालं. हे काय करत असते, आपल्याला फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लगेज नेण्यासाठी मदत करत असते, किंवा कुठल्या डिस्टन्स एरियावर आपल्याला कवर करायचं असेल तर ते आपल्याला तिथे मदत करत असते. तसंच आपल्याला काही ॲनिमल्स लाईक ऑक्स आहे, बुल्लक आहे, हे आपल्याला कुठं मदत करत असते, आपल्या ॲग्रिकल्चरलमध्ये, आपल्या म्हणजे जे शेतीच्या कामामध्ये पण काही ॲनिमल्सला आपण त्यांची हेल्प घेत असतो. तर हे सर्व झाले आपले यूजफुल ॲनिमल्स. आणि सर्वात सांगायचं म्हणजे आपल्याला प्लांट्समधून आपल्याला फूडस्टफ्स म्हणजे जे आपले फ्रूट्स आहे, व्हेजिटेबल्स आहे, मेडिसिन्स आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला मिळत असते काय, फर्निचर्स, जे काही आपल्या घरामध्ये अवेलेबल असलेले जे काही अप्लायन्सेस आहे, तर हे सर्व आपल्याला कुठून मिळत असते, प्लांट्समधून मिळत असते, ॲनिमल्समधून मिळत असते. त्याच्यानंतर त्याचा ट्रान्सपोर्टेशनसाठी वापर होत असतो. म्हणजे हे सर्व काय झालं आपलं पूर्ण इनऑलमध्ये बघितलं तर हे सर्व झाले युजफुल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स किंवा युजफुल लिव्हिंग थिंग्स. जसं आता काही लिव्हिंग थिंग्स आपले युजफुल आहे, म्हणजे ते काही लिव्हिंग थिंग्स आहेत त्याच्यामध्ये हार्मफुल पण असेल, कारण प्रत्येक गोष्टीची दोन बाजू असते. एक जर अगर ते युजफुल असेल तर कुठं ना कुठं त्याचे आपल्याला हार्मफुल पण बघायचे आहे. कारण जसे प्लांट्स युजफुल आहे तसेच ते कुठं ना कुठं आपल्याला हार्म पण करत असणार. म्हणजे सेकंड पॉईंट झाला आपला हार्मफुल लिव्हिंग थिंग्स. आता हार्मफुलमध्ये बघितलं तर हार्मफुलमध्ये आपल्याला कोण कोण बघायला मिळेल, जसं ॲनिमल्समध्ये बघितलं तर आता ॲनिमल्समध्ये कोण कोण आपल्याला हार्मफुल आहे. फॉर एक्झाम्पल कोण कोण हार्मफुल येतात, जसं कॉक्रोच झाले, आपल्या घरामधले इन्सेक्ट्स, कॉक्रोच, मलेरिया जे मॉस्किटोज आहे. त्याच्यानंतर आणखी काय, लिझार्ड, स्कॉर्पिओज, हे सर्व काय आहे खूप जास्त हार्मफुल ॲनिमल्स आहे, ज्याच्यामुळे काय होते, दे आर व्हेरी पॉयझनस टू अस. जर का आपल्या जेवणाला खराब करणे किंवा आपल्या जेवणामध्ये पडलं तर ते पॉयझन प्रोव्हाइड करणे. त्याच्यानंतर स्कॉर्पिओसारखा अगर कुठला ॲनिमल असेल तर तो काय करेल, आपल्याला आपल्या बॉडीमध्ये अगर त्याने बाईट केलं तर आपल्या बॉडीमध्ये त्याचं पूर्णपणे पॉयझन्स स्प्रेड होत असतात. इवन आपल्याला म्हणजे आपण डेथ फेस करण्याची पण शक्यता असते. असे काही आपल्याला हार्मफुल ॲनिमल्स पण आहे. त्याच्यानंतर आपण बघू तर आपल्याला मॉस्किटो बाईटमुळे आपल्याला मलेरिया, टायफॉईड, डायरिया अशासारख्या व्हेरियस डिसीज होण्याची पण शक्यता असते. त्याच्यानंतर बघा, हे सर्व झाले लिव्हिंग